in Korean, but maybe some transitions I might speak English for international audience. Okay, so let me introduce myself. My name is Yoon Jung Lee, and I'm a faculty member at STP, and I'm one of the facilitators of today's information session. So welcome to STP information session. Okay, so here is what we are going to do. First, opening remarks by the department chair, and then each faculty member is going to come up here and introduce his or her research topics, and then a student representative is going to talk about what it is like to be an STP student. And then we have a new session. We actually didn't have this session in previous events, but there is this FAQ, frequently asked questions sessions, and it is also titled Myth and Truth, or True Workforce. So there's a lot of rumors about SDP, and we kind of wanted to uncover the truth. And then the last session will be a Q&A session. Okay, so let me invite the department chair to the podium. 사람이 많으니까 굉장히 좋네요. 영어로 해야 되나? 아니요, 한국어로. 한국어로 해야 되는 거야? 네, 다 한국어로. So, I'm going to speak in Korean. 박범순입니다. 반갑고요. 많은 분들이 와주셔서 정말 기쁩니다. 제가 2007년에 카이스트에 부임을 했는데 그 뒤로 제가 한 일이 무엇인가 이렇게 생각해보면은 가장 떠오르는 게 STP라는 하우스를 짓는 일이었던 것 같아요. 조그만 그냥 오막살이부터 해서 지금 짓고 있는데 지금 꽤 많이 지어가지고 그래도 좀 보기도 괜찮긴 하지만 앞으로 더 지을 것이 많다라는 생각이 듭니다. 그래서 STP에 대해서 관심 있으신 분은 좋은 집에 아주 잘 만들어진 그냥 정말 으리으리한 집에 가서 누릴 생각보다도 와서 같이 집을 짓는데 동참을 하고 싶은 분들은 얼마든지 환영입니다. 그래서 누가 오시든지 그런 새로운 벽돌 하나 올리고 새로운 디자인 제안하고 그런 일들을 하게 될 것이다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 바로 그럼 각 교수님들이 나와서 연구 주제를 간략하게 소개해 주실 텐데요. 제가 시간상 한 가지 슬라이드만 허용하겠다고 말씀을 드려서 이미지 하나, 키워드 요약되겠습니다. 이 그림은 상당히 굉장히 유명한 그림인데 토마스 홉스라는 영국의 철학자이자 정치 이론가라고 하는데 그 사람이 쓴 책 리바이어던이라는 책에 있는 그림입니다. 그 책은 1651년인가 출판이 됐는데 영국사를 좀 아시는 분은 아시겠지만 그때가 굉장히 영국이 혼동스러운 때였거든요. 그러니까 잉글리시 시빌 워라고 해가지고 국회하고 왕하고 이렇게 싸우고 왕을 처벌하고 이런 때였기 때문에 정부가 과연 무엇이냐, 각 시민이란 무엇이냐 이런 고민들을 많이 할 때였습니다. 그래가지고 요 갑옷처럼 보이는 것들이 다 사람들 얼굴이에요. 그 사람들 얼굴이 모여가지고 하나의 정부를 스테이트를 만드는데 그 바탕은 힘이 아니라 소셜 컨트랙트다. 어떤 소셜 컨트랙트가 있어가지고 자발적으로 해서 이런 걸 만든다. 이런 얘기거든요. 근데 제가 이 그림을 보여드린 이유는 두 가지입니다. 한 가지는 토마스 홉스라는 사람이 지금은 정치 이론가, 그러니까 정치학에서 더 유명한 사람이지만 당시에는 과학자였다는 사실. 내추럴 필로소피를 하고 피직스를 하고 그랬던 사람입니다. 거의 19세기까지는 과학자로 소개되다가 20세기에 가서는
그 말은 쭉 빠지고 이제 그 정치학 쪽으로. 그러니까 다시 말해서 자연과학, 공학 이쪽과 사회과학의 어떤 구분이 굉장히 없었던 그런 그 시기였다는 거를 말씀드리고 싶고요. 그래서 그렇기 때문에 어떤 그 이슈를 어떤 그 히스토리컬 컨텍스트에서 보는 게 역사적인 어떤 상황에서는 굉장히 중요하다. 그래서 저의 그 방법론은 어떻게 보면은 역사적인 연구가 될 거고요. 두 가지는 그러니까 두 번째는 과학과 그리고 여기 나왔듯이 과학과 법과 민주주의 이 그 세 가지 그 주제가 지금 요새 제가 많이 관심을 가지고 하는 연구 주제입니다. 배경은 한국의 80년대에도 있고 90년대도 있고 다른 나라도 있는데 이것을 키워드로 해가지고 어떻게 하면은 좀 더 좋은 어떤 정책을 만드는데 기여를 할 수 있을까 그런 고민하고 있습니다. 감사합니다. I now want to invite Professor Graham Fisher to the next Professor Kim. Hi everyone. Some of you I think I know, but I'll introduce myself. I'm Grant Fisher, and I'm going to talk a little bit about my research project. I picked this picture. Here we got a picture of a scientist saying, "What a rush! Sliding down this slope is the best part of science, but don't worry, I can stop anytime I want." And there's another guy sliding down this slope and behind him saying, "I don't know, it's awfully slippery." Now this is a cartoon about what's called a slippery slope. And a slippery slope is an argument that some people use to try to convince you that if we take part in one kind of technology, we adopt one kind of technology, that might lead to another, and eventually it might give us or lead to consequences that we find undesirable. Now, the reason why I use this image is because it tells us something about the relationship between science, scientific knowledge, and ethics, ethical values. Unfortunately, slippery slope arguments are what logicians call invalid arguments. And invalid arguments are bad because we don't want to adopt them, okay? Because we have no reasons to adopt them. So that then leads me to sort of think, well, how is it that we understand the relationship between knowledge and ethics? Stuff like this doesn't really help. So how do we do it? And my research project is about trying to understand our ethical values and our scientific knowledge and how they interact in giving us reasons for action, that is to make public policies. Okay? So I come at this from a perspective of thinking of scientific knowledge philosophically, but also how it relates to issues of public interest, and most importantly, ethical issues. To give you a more specific example, some of my research at the moment concerns how it is you might try to develop new technologies to overcome some existing ethical problems that resulted from some old technology, okay, or some other kind of scientific knowledge that you developed, and how that may have raised ethical problems that concern the public. How your attempts to replace those kinds of technologies or that scientific knowledge with something new might then create new problems, or it might have to be understood in a very specific context of how people make policy. For example, making policy in Korea is not the same, or it's not exactly the same as making policy in the United States. So trying to understand how our scientific knowledge fits with our ethical values, and also how we make policies in different countries, is basically the bottom line, the central point about what I'm trying to do in my research. So if you're interested in that kind of thing, then come speak to me. Thank you. Hi, my name is Soyeon Kim, and my research interest is in policy for national R&D, research and development. And I brought this photo. Some of you probably have come across on the internet. And typically we ask a question like whether we have enough scientists, whether we have enough money, funding for research. So a central question in my area of study is
whether we are using our common public resources really to the best in order to bring about really high quality research and also the real meaningful outcome from such research. So, but my point of departure is a little bit different from what you usually hear from your engineering and science professors, because instead of asking whether we have enough scientists or funding, my point is whether we have, why don't we, it's more like, don't you already have enough something, enough money or enough scientists, which is why sometimes we find people just picketing on the street, having three postdocs, having done 3 postdocs. So the question is not whether we have or we don't have enough scientists, but to find out where the real figure, right? Whether the real demand and supply lie for scientists and engineers and also for national R&D, whether we are really directing our public resources to science and technology outcomes that we really want to get in the future. So that's primary interest, and I really look for students interested in this area of research. Thank you. 안녕하세요. 저는 전치영이라고 합니다. 제가 공부한 분야는 과학기술과 사회라고 하는 그 분야인데요. 과학과 기술 그리고 사회가 맺는 관계들을 다양한 관점에서 분석하는 공부를 했습니다. 그 중에서 제가 이제 특별히 관심이 있어 두고 있는 것은 인간과 테크놀로지 사이의 관계들, 그리고 공학과 정치의 관계, 한국 사회든 다른 곳이든 엔지니어링과 정치가 어떤 연관을 맺고 있는지, 거기서 해결하는 여러 가지 이슈들을 관심을 가지고 있고, 조금 더 구체적으로 얘기하면 요즘에는 그 시뮬레이션과 로보틱스의 문화 또는 사회 이런 주제들에 관심을 가지고 공부를 하고 있습니다. 제가 공학기에는 보통 그래서 대학원에서 그 과학기술과 사회 통론이라고 해서 과학기술학을 서베이하는 과목을 하고 있고요. 이번 다음 가을 학기에서는 로봇 정책이라는 과목을 새로 신설해서 지금 여기 써 있는 이런 이슈들을 얘기하려고 합니다. 그래서 보시다시피 뭐 드론이든 로봇이든 간에 이런 새로운 기술들을 우리가 만들고 도입하려고 할 때 과연 우리가 어떤 종류의 사회를 상상하고 만들려고 하는 것인가, 또는 거꾸로 우리가 어떤 종류의 사회를 만들고자 할 때 어떤 종류의 기술을 필요로 하고 사용해야 하는가, 그런 주제들에 대해서 공부를 하고 있습니다. 학부에서는 이제 관련 주제로 해서 인간, 기계, 사회라는 과목을 가르치고 있고요. 그리고 또 학부 과목 다른 것으로는 두 번째 있는 것과 관련해서 엔지니어스 라이프, 엔지니어의 삶이라는 과목을 하고 있습니다. 그래서 엔지니어의 사회적 의미와 역할에 대해서 토론하는 학부 수업을 하고 있고, 이번 학기에는 제가 이윤정 교수님과 같이 공동으로 위험사회와 재난연구라는 과목을 현재 하고 있고요. 관련해서 저희가 뭐 내일 여기 포스터 보셨겠지만 내일 오후에 저희 수업에서 세월호 일주기 관련 행사도 준비하고 있습니다. 나가시면서 여기 창의관 로비에 있는 사진 전시 같이 세월호 사진전 보시면서 내일 행사 참여하시면 저랑 이 선생님 진행한 이번 학기 수업에 대해서도 더 잘 아실 수 있을 겁니다. 감사합니다. 예, 안녕하세요. 저는 노인학과 사회복지 연구를 하고 있는 최문정이라고 하고요. 제가 연구하는 분야는 그러니까 생애 주기에 있어서 인생의 마지막 장애를 겪고 그런 과정에 대한 사회적이고 환경적인 요인을 분석해서 사회 서비스 정책을 개발하는 일을 하고 있습니다. 지금 한국 같은 경우 평균 기대 수명이 한 82세 정도 되거든요. 근데 생애 마지막 한 9년 정도 보통 사람들이 많은 장애를 겪게 돼요. 그래서 그런 요인들에 대한 분석을 하고 있고요. 근데 아마 과학기술을 공부했으면 이게 어떤 연구가 노화하면 뭐 안티에이징 이런 것만 생각하게 되는데 어떤 연구를 하나 궁금할 텐데 프로젝트 얘기를 들어보면 제가 하는 프로젝트는 보통 두 가지로 나눠져서 이제 미국 대학들하고 같이 진행하는 프로젝트들이 있고요. 그리고 한국에서 하는 프로젝트들이 있는데요. 근래
마친 프로젝트 예를 들면 이제 미국 같은 경우에서는 그 장애가 취약되는 게 운전을 그만두게 될 때 사회적인 고립이 일어나거든요. 그래서 대부분의 이제 기존의 연구들은 그러한 운전을 단념하게 되는 고립과 장애를 완화하는 사회 서비스 프로그램과 정책 개발을 했고요. 그리고 근래 한 프로젝트 중에 하나는 뉴욕에 위치한 그 NGO와 함께 UN의 그 문서들 중에서 노인, 특히 여성 노인의 인권에 대한 그런 분석을 한 연구를 했습니다. 그리고 지금 국내에서 하고 있는 프로젝트는 그 인지기능 손상 노인들을 위한 보조공학 기술 정책에 대해서 연구를 하고 있고요. 그리고 또 다른 프로젝트는 그 국제보건기구, 그러니까 WHO의 고령 친화 도시를 아시아형으로 개발해서 그 ICT를 이용해서 어떻게 하면 고령 친화 도시를 만들 수 있는가 그런 연구를 하고 있습니다. 그래서 제가 하는 연구는 어떻게 보면 기존에 있던 그 사회복지, 노년 이런 거를 과학기술 융합해서 사회적인 이론을 바탕으로 공학기술을 융합해서 하는 정책을 개발하고 있거든요. 그래서 이런 분야에 도전하고 싶은 그 복지국가에 관심 있는 분들은 저한테 이메일을 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 가을 학기에는 제가 하는 수업은 복지국가와 사회보장이라는 학부 수업을 하고요. 대학원 수업은 김소영 교수님과 함께 그 통계, 사회통계랑 그 방법론에 대해서 수업을 할 예정입니다. 반갑습니다. 그 교수님들이 각기 이제 관심사를 말씀해 주셨는데 이제 저도 짤막하게 저의 관심사를 얘기하겠지만 그 전에 아마 그 계신 분들 중에서도 주목한 부분이 좀 있을 텐데 저희가 엔드가 굉장히 많아요. 그러니까 뭐와 이런 식으로 굉장히 많아서 사실 저희 STP의 과학기술정책대학원의 큰 특징 중에 하나가 그 지난번 행사에서도 잠깐 얘기했지만 관계에 대한 고민들이 참 많습니다. 그래서 뭐 과학기술과 민주주의, 혹은 공학과 정치, 혹은 ethics and action, 혹은 뭐 에이징과 테크놀로지 이런 식으로 관계에 대한 고민이 많고 특히 저희는 과학기술, 그리고 사회 변화, 그리고 공익이라고 하는 것들 그 세 개의 관계가 어떻게 이루어져야 하는 것인가에 대해서 통합적으로 접근하려고 하는 것이 저희 학과의 어떤 그 독특한 접근이라고 할 수 있겠습니다. 저는 처음에 인사드렸지만 이윤정이고요. 저는 도시 공간과 환경 문제에 관심이 많습니다. 그래서 이 그림을 보면은 굉장히 뭐 아름답고 별 문제 없이 보이는 공간이긴 하지만 근데 그러한 공간 속을 자세히 들여다볼 때는 사실은 뭐 여러 가지 다양한 위험들이 있겠죠. 리스크도 있을 수 있고 뭐 폴루션도 있을 수도 있고 근데 이러한 것들은 늘 그렇게 눈에 쉽게 보이는 것들이 아니기 때문에 항상 논쟁의 가능성들이 있습니다. 그래서 사람들이 이제 그 싸우기도 하고 갈등을 하기도 하고 또 니고시에이션도 하는 거죠. 그러한 과정들, 어떤 그런 폴리틱스와 가버넌스라고 하는 과정에 관심을 가지면서 이 많은 사람들이 사는 공간을 어떻게 자신들이 이상적으로 생각하는 방식으로 끌고 나가려고 하는가 그런 공동의 노력과 갈등들에 대해서 저는 개인적으로 관심이 있습니다. 예, 그럼 이 정도로 그 저희 STP의 교수님들의 연구 주제에 대해서 간략하게 소개를 드렸고요. 그리고 나서 그 제 학생 대표가 나와서 이제 그 대학원 생활이 과연 어떤 것인가에 대해서 소개를 드리겠습니다. 안녕하세요. 과학기술정책대학원 박사과정 대표 정한별입니다. 이제 앞에서 교수님들께서 약간 저희 과가 어떤 연구를 하는지에 대해서 이렇게 교수님들 관심 분야를 잘 설명을 해주셨는데 사실 대학원 갈 때 보통 이제 저 학부 때도 돌이켜보면 가장 궁금한 게 이제 물론 연구 뭐 하나도 있지만 그래서 그 안에서 생활을 어떻게 하나도 많이들 궁금해하시고 실제로 이제 선배들 만나서 물어보는 것 중에 굉장히 큰 요소가 이제 뭐 그 랩의 약간 분위기 어떠냐, 문화가 어떠냐 이런 것들을 많이 물어보시잖아요. 이제 물론 그런 건 저희 대학원생들 개인적으로 이렇게 컨택하셔서 이렇게 물어보셔도 물론 좋지만 이제 여기 오셨으니까 아주 기본적인 정보는 저희가 간단하게 드리고자 해서 이 발표를 마련을 했고요. 그래서 저희가 줄줄이 글로 쓰는 것보다 숫자로 보여드리는 게 편할 것 같아서 컨셉을 저렇게 적었는데 아마 저걸 보면 처음에 이런 생각을 하셨겠죠. 네. 그래서 학생 구성은 기본적으로 이제 박사 15, 석사 17명에서 총 32명이고요. 그래서 그 안에서 이제 뭐 세부적으로 몇 개 나눠보자면 파트타임, 풀타임이 7명, 25명, 남학생, 여학생이 17, 15. 참고로 재정비가 굉장히 괜찮아 보이죠. 근데
저희 과 역사에서 제가 알기로 남학생이 여학생을 초월한 최초의 올해가 최초였대요. 원래 항상 여학생이 많았는데 올해 통계를 내다 보니까 남학생이 처음으로 많아졌고요. 그리고 저희 일단 자대 출신들이 꽤 많은데 비공개에서 오신 분들도 꽤 많고요. 그래서 뭐 법학을 하신 분도 있고 그리고 경제 쪽으로 공부하신 분도 있고 국제 정치 공부하신 분도 있고요. 그리고 기혼자가 있습니다. 네, 그래서 저희 보통 일주일을 이제 어떻게 사냐를 생각을 해보면 이제 이렇게 4개를 보통 해요. 보통. 그래서 저 뒤에 지금 사진이 저희 학생 연구실 N4에 1309호거든요. 그래서 저희가 그러니까 실험하는 공간은 없고요. 저희는 대신에 그냥 오피스 같은 이런 저희가 연구실이라고 부르는 이런 공간에서 다 같이 이렇게 앉아서 생활을 하고요. 그래서 이렇게 4개를 하게 되는데 뭐 하나하나 보자면 일단 수업부터 말씀을 드리면 여기 몇 가지 숫자들이 있는데 숫자들이 굉장히 크죠. 이게 보면은 저 100이라는 숫자는 수업 하나 대학원 수업 기준이요. 수업 하나당 보통 요즘 들어 평균적으로 있는 페이지 수고요. 600은 이제 저희가 보통 수업을 하나 들어갈 때 이제 매 시간마다 뭔가 들고 가는 게 있어요. 혹시 여기 부전공 학생들 계시면 아마 리서치 페이퍼고 저희는 이제 RP라고 부르는데 뭔가를 이제 읽은 다음에 써서 가는데 그 써서 가는 단어 수입니다. 근데 저게 저렇게 보면 되게 많아 보이는데 A4 한 장 생각하시면 돼요. 일단 A4 한 장 보고 3이라는 숫자는 이제 한 학기에 듣는 수업 개수 보통 저희 학생들이 그리고 7이라는 숫자는 수업에 들어가면 앉아있는 학생 수. 그래서 수업이 이제 보통 세미나 형식이에요. 그러니까 이런 형태가 아니라 이렇게 동그란 테이블에 둘러 앉아서 이렇게 토론을 하고 세미나를 하고 이런 형태로 수업이 진행이 되고요. 1309호는 아까 말씀드렸던 저희가 이제 주로 읽고 쓰는 활동을 하는 저희 오피스고 그리고 1316호랑 1222호 이것도 둘 다 N4 건물인데 여기는 이제 저희가 수업을 듣는 공간입니다. 보통 이 둘 중에 한 교실에서. 그리고 이제 저희가 콜로퀴움도 굉장히 중요한 스케줄인데 보통 5시 반에 하고요. 저희 포스터들이 이렇게 여기저기 붙어 있는데 보시면 시간은 항상 똑같아요. 오후 5시 반에 시작하고 2시간 정도 하고요. 120분을 하죠. 그리고 한 학기에 보통 8번 정도 열리고요. 그리고 장소는 대부분 N4의 1316호입니다. 네, 그래서 여기에 참석하는 것도 대학원생들의 저희 중요한 일과 중에 하나고 그 다음에 이제 프로젝트를 하는데 뭐 어느 대학원이나 그렇겠지만 사실 제가 이거를 숫자를 뽑아보려다가 실패했어요. 너무 달라요. 그러니까 굉장히 다른데 보통 한 사람당 하나 혹은 2개 정도를 하는 것 같아요. 이제 물음표가 있는 사람은 그 이상을 하는 사람이 있긴 한데 보통은 그 정도를 하고 이제 프로젝트를 하게 되면 뭐 열심히 일을 하고 배우는 것도 있고 약간 이제 저희 생활에 도움이 되는 부분을 보게 되죠. 그래서 뭘 하냐를 생각을 해보면 뭐 이런 것들을 해요. 그러니까 이게 저희 사실 학과 홈페이지에 가서 저희 리서치의 프로젝트란에 가시면 훨씬 더 자세한 설명을 쭉 읽어보실 수 있고요. 근데 여기는 이제 몇 가지 리스트들만 가져왔는데 보면은 뭐 되게 다양한 곳들에서 받아서 일을 하는데 그러니까 제가 아까 숫자를 못 뽑은 이유가 프로젝트들마다 하는 일의 성격이 굉장히 달라요. 그러니까 어떤 프로젝트는 들어가게 되면은 굉장히 학술적인 연구를 하게 되는 것도 있고요. 앉아가지고 정말 열심히 읽고 쓰고 자료를 모으고 정리를 하고 이런 일을 하게 되는 것도 있고 다른 한편으로는 굉장히 몸을 쓰는 일을 하게 되는 그런 프로젝트들도 있는데 뭐 가령 예를 들면은 저기 밑에 한국과학창의재단에서 받았던 과학문화실험실 대전이라는 사업이 있는데요. 이거 혹시 그 재작년이었나요 이제? 그 학교 안에서 저희가 다큐멘터리를 이렇게 찍은 적이 있어요. 오픈 마이크라고 해가지고 앞에 마이크 놓고 학생들 의견을 받아서 그거를 쭉 모아서 다큐멘터리를 찍은 게 있는데 뭐 유튜브에 가시면 지금도 보실 수 있어요. 과학하는 사람을 치시면 보실 수 있는데 그런 것들 같은 경우에는 이제 저희가 대학생들이 열심히 가가지고 발로 뛰면서 찍고 이런 것들이기 때문에 굉장히 다양한 일들을 하게 됩니다. 그래서 지금 요 뒤에 있는 사진이 그때 사진이거든요. 이런 식으로 프로젝트를 하고요. 네, 그리고 이제 수업 조교를 하는데 보통 한 사람당 하나를 하고요. 일주일에 이제 수업을 3학점짜리 들어가면 이제 180분을 기본적으로 이제 앉아서 이제 학생들이나 교수님이 얘기를 하게 되고 그리고 이제 플러스 알파는 뭐 채점할 거리가 있다거나 뭐가 있다거나 하면 이제 추가로 소비하는 시간이 있죠. 그리고 마찬가지로 도정에 저희 생활에 도움이 되는 돈을 받게 되죠. 네.
그래서 이런 것들이 이제 일주일의 라이프 사이클인데 이걸 이제 합치게 되면 이제 어떤 하나의 시간표가 나오겠죠, 사람이. 그래서 예시예요, 이거는. 예시를 하나 하는데 뭐 이런 이제 시간표가 완성이 돼요. 근데 이게 색깔별로 구분이 돼 있는데 위에는 자는 시간이고요, 당연히. 이 노란색이 주로 이제 뭔가를 읽고 쓰는 시간이에요. 그러니까 보면 아시겠지만 저희 대학원생들의 많은 이걸 사진까지 찍으시면 사진인데 네, 그러니까 주로 읽고 써요. 그러니까 요지는 이게 아마 첫 학기나 두 번째 학기에 이제 들어오시게 되면 아마 이런 형태의 시간표로 생활을 하시게 될 가능성이 큽니다. 저희가 수업을 하는 시간보다 수업을 준비하는 시간이 굉장히 좀 걸리는 편이고요. 근데 이제 이러다가 이제 시간이 지나면 여러분이 논문을 쓰시게 될 텐데 그러면 또 시간표가 이제 대격변을 겪어서 이런 형태가 되기도 해요. 시간표가 이제 저 남색이 이제 논문을 쓰는 시간이 되는데 네, 뭐 이렇게 이제 그 학기의 목적에 따라 좀 학생들의 그런 시간표가 좀 달라질 수도 있고요. 그래서 논문 보면은 뭐 이런 것들을 씁니다. 뭐 보시면 되게 주제가 다양하죠. 그러니까 저 초록색 글씨들을 보시면 되는데 저런 것들에 대해서 저게 이제 저희 학생들의 관심사인 거죠. 그러니까 저런 것들에 대해 쓰게 되고요. 참고로 논문 리스트는 STP 홈페이지 가셔서 피플에 그레이지트 스튜던트 가시면 밑에서 쭉 보실 수 있고요. 그리고 당연히 학교 학위 논문이니까 저희 학교 도서관 홈페이지 들어가셔서 검색하시면 전체 파일을 보실 수도 있고요. 도서관 가서 빌려서 보실 수도 있고요. 네, 그리고 이제 그 밖에도 뭐 저희가 1년 동안 소소한 이벤트들을 해요. 딸기 파티도 하고 이건 최근에 갔다 왔던 담양으로 갔다 왔던 워크샵 사진이고 그리고 저희가 1년이 끝날 때는 이렇게 파티도 하고요. 그리고 스승의 날에도 저렇게 모여서 이렇게 축하를 하고 저게 좀 너무 엄숙하게 나왔는데 저렇게 하는 건 아니고요. 사진을 찍다 보니까 저렇게 됐는데 원래 되게 신나게 해요. 네, 뭐 그렇습니다. 네, 이렇게 간단한 대학원 생활 소개를 드렸고요. 더 자세한 이야기들은 저희 대학원생들한테 개인적으로 연락하셔서 이렇게 물어보시면 친절하게 대답을 한번 해줄 거예요. 감사합니다. 이런 행사할 때마다 저는 개인적으로 학생들의 이 프레젠테이션 스킬에 대해서 항상 감명 깊게 보게 되는데 너무나 핵심을 굉장히 비주얼적으로 전달하는 걸 보면 참 저도 자극이 되는데 다음번에는 저희가 행사할 때마다 늘 들어오는 질문이 있거나 혹은 그 입학 과정과 관련해서 이렇게 떠도는 소문들 이렇게 가끔 귀를 저희 귀에 들어오는 경우가 있어서 그 부분을 이번에는 한번 선제 공격을 해보자라는 취지로 진실과 오해라는 제목으로 발표를 준비했습니다. 그래서 저희 대학원의 일종의 어드밴스드 그레이지트 스튜던트인데요. 거의 박사 논문을 이제 한참 열심히 쓰고 있어야 되는 거의 저희 대학원에 대해서 뭐든지 물어봐 하면은 답을 할 수 있는 강현실 학생이 나와서 이야기를 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 수문 해결 전담 강현실입니다. 저는 박사 4년 차고요. 그 STP에서 석사까지 해서 지금 벌써 6년이라는 시간을 대학원에서 보내고 있어가지고요. 그동안에 그 질문들과 궁금하게 생각하시는 부분들을 좀 많이 들어온 편이라서 아마 그래서 그 학생 대표들이 맡긴 것 같아요. 그래서 제가 알기로는 학부 학생들한테 그 설문을 받았죠. 미리 설문을 받아서 질문들을 이제 분류를 좀 하고 그다음에 대답을 해야 될 필요가 있는 것들을 골라서 빨리빨리 대답을 하도록 하겠습니다. 그 가장 궁금해하는 부분이 사실은 진로예요. 그러니까 STP라는 곳이 되게 전통적인 학과도 아니고 그다음에 아직 뭐 박사 졸업생도 없고 졸업한 사람들이 뭐 하는지 좀 가려져 있다고 생각을 하는데 그래서 석사를 졸업한 선배들의 진로 현황은 제가 아까 가만히 앉아서 이제 카운트를 해봤는데 풀타임으로 석사에 입학하고 졸업한 학생들의 통계는 모두 다 합쳐서 15명이에요. 석사를 졸업한 학생들이 풀타임만, 물론 그거보다 이제 훨씬 더 많아요. 파트타임까지 합하면. 근데 그 중에서 STP 박사과정에 진학한 학생이 총 6명이고요. 그 다음에 유학을 간 학생이 2명이고, 타학교에 박사를 간 학생이 1명이고, 그 다음에 정책연구소에 뭐 풀타임이던 뭐라 그랬죠? 계약직이던 뭐든 이제 정책연구소에 계신 분들이 3명이고, 그러니까 기타 다른 패스를 찾아가신 분이 3분입니다. 그래서 대체로 박사로 진학하거나 유학을 가서
박사 과정을 밟고 있는 사람이 좀 다수인 것 같고, 그 다음에 이제 정책연구소 쪽으로 가신 것 같고요. 그리고 이거는 좀 새로운 건데, 그래서 그러면은 지금 현재 다니는 사람들의 뭘 하고 싶어 하는가, 이거는 저희도 이번에 처음 조사를 했고 다들 되게 흥미로워하는 결과인데 이렇습니다. 그래서 대체로 정책연구소나 연구원에 가고 싶어하는 사람이 많고, 그냥 대충 이쪽을 보면 연구를 계속 하고 싶다는 사람들인 것 같고, 뭐 다양한 그 활동가, 뭐 NGO 이런 쪽을 생각하시는 분도 있고, 뭐 다양한 분야로 이렇게 하고 불안하신 분도 있고, 뭐 되게 다양하게 이렇게 있는데요. 그래서 이 정도로 다들 희망 진로를 생각하고 있는 것 같아요. 그리고 그 진로와 관련해서 가장 궁금하게 생각하는 분이, 그러니까 STP를 나와서 석사나 박사를 졸업하게 되면 정책기관으로 바로 채용이 된다거나 쉽게 채용이 된다거나 뭐 그런가요? 라는 질문들이 많이 오는데, 사실 취업을 하려면 모두 다 같이 서류를 내고 면접을 보고 뭐 시험을 보고 해서 통과를 해야죠. 석사를 나온다고 해서 뭔가 달라지는 건 크게 없는 것 같긴 합니다. 그래서 물론 뜻이 있다면 모두 다 뭐 서류를 내고 배운 걸 바탕으로 자기의 그 전문성을 주장을 하고 그러면서 면접을 보고 그러면 정책을 할 수 있는데 취업이 가능하죠. 그렇지만 많은 학부 학생들이 약간 자동적으로 취업이 되는지 그 부분을 좀 궁금해하는 것 같아서, 사실 공부를 더 한다는 것과 취업이 굉장히 쉬워지는 것과는 약간 별개라는 생각이 듭니다. 그리고 여기서 제가 한 가지 하나 더 한다면, 대학원에 진학한다는 것이 어떤 의미가 많이 퇴색된 것 같다는 생각도 조금 드는데, 그러니까 어떤 취업의 보장 수단이나 어떤 연봉의 보장 수단이나 약간 그런 거랑은 약간 별개라고 저는 생각을 하거든요. 그리고 저는 제 개인적인 느낌으로는 저희 대학원에 있는 분들도 대체로 그렇게 생각을 하시는 것 같아요. 그러니까 저희끼리 이 질문을 놓고 학생들끼리 굉장히 술도 안 마시고 진지한 토론을 했었는데, 한 사람의 의견은 그거였어요. 그러니까 높은 연봉을 받아서 그냥 편하게 살려면 이 대학원을 오지 않지 않았을까요? 라는 얘기를 했거든요. 사실 저도 그렇고 많은 학생들이 조금 그런 것 같아요. 그러니까 약간 고민이 많은 학생들이 많이 모였다는 생각이 들고요. 그다음에 대학원 공부가 에 대해서 이런 질문들이 왔습니다. 정책을 실제로 다루게 되는가? 정치적인 이상을 갖고 입학하는 학생들도 있는 것 같다. 사실인가요? 문과 성향을 지닌 학생들만 가는 곳인가요? 타대학 프로그램과 다른 것 같다. 이런 질문들이 자주 나오는데요. 정치적인 이상, 이거 굉장히 새롭네요. 있을 수도 있죠. 개인적인 거에 따라서. 그리고 문과 성향이라는 거는 사실 잘 모르겠고, 저희 대부분의 학생들이 공대나 자연대에서 공부를 하다 온 학생들이고요. 그래서 결국 이 질문이 뭐를 의미하는가라고 봤더니까 결국 뭐를 공부하는지 정확하게 모르겠다는 얘기인 것 같아요. 그래서 아까 선생님들이 연구가 관심 있는 분야에 대해서 이제 설명을 하셨는데, 실제로 개설되는 과목들에 들어가서 어떤 공부를 하고 수업을 듣고 책을 읽다 보면 이게 정책하고 굉장히 뚜렷한 관련이 없는 경우가 많이 있기는 해요. 김소영 교수님 하시는 퍼블릭 폴리시 같은 경우는 직접 정책에 대해서 좀 다루시기 때문에 그런 상관이 좀 떨어질 수도 있지만, 예를 들어서 철학, 역사학, 인류학 이런 건 딱 보면 직접적으로 연관이 많이 없죠. 그런데 사실 저희가 그런 과목을 들어서 본인들이 연구를 하는 주제를 살펴보면 굉장히 현재 한국에서 일어나고 있는 정책들과 관련이 높은 것 같아요. 그러니까 저만 해도 환경정책이나 보건정책 이런 걸 다루고 있고, 원자력 정책, 연구 정책, 예를 들어 생명과학 연구 정책, 우주개발 정책, 교육 정책 이런 식으로 각자 관심 있는 분야, 정책 분야의 그런 수업에서 배운 내용들을 접목을 시키기 때문에 물론 다른 정책을 다루는 다른 대학원과 많이 다를 수도 있다고 생각을 합니다. 정책학이나 경제학이나 그런 것들을 이제 기반으로 하는 정책 대학원이랑 좀 다를 수도 있죠. 그렇지만 리서치 인터레스트는 굉장히 많은 학생들이 정책과 관련해서 하고 있다는 점을 말씀드리고요. 그 다음에 영어. 몇 년째 제가 들어오는 질문이고, 저는 굉장히 포멀라이즈드 된 답을 갖고 있습니다. 당연히 영어를 잘하면
쉽지는 않을 수도 있어요. 영어를 잘한다고 해서 여러분이 한국말을 잘하지만 한국어로 된 철학책을 읽고 금방 이해하는 건 아니잖아요. 그러니까 그거랑 같은 거죠. 그래서 물론 영어를 굉장히 잘하고 잘 쓸 줄 알고 그 의미를 잘 알고 단어도 많이 알고 하면 분명히 도움이 됩니다. 그렇지만 그거는 아닌 것 같고요. 그러니까 그게 모든 어떤 대학원 안에서의 성패를 좌우하는 건 아닌 것 같고요. 그래도 영어 공부를 많이 하고 들어오시면 도움은 많이 됩니다. 굉장히 흥미로운 질문입니다. 대학원생들은 영화를 충분히 즐기고 있나요? 여러분 영화를 충분히 즐기고 계십니까? 학생들 대답을 좀 해주시죠. 즐기고 있나요? 네. 저도 최근에 조금 즐기는 것 같긴 한데 참 흥미로운 질문인데 저는 이 질문이 약간 그런 거랑 연관이 되어 있다고 생각해요. 그러니까 일부 이공계 랩에서는 토요일에 미팅을 한다거나 토요일에 밥 먹다가도 교수님 부르시면 바로 달려가야 한다거나 그런 굉장히 경직된 분위기가 있는 경우들이 왕왕 있죠. 그런데 저희 학과는 그렇지는 않고요. 공식적으로 주말에 어떤 일정은 없습니다. 그렇지만 비상시에 주말에 만나거나 하기도 하죠. 예를 들어서 지난 주말 같은 경우 상당수의 학생들이 이제 일을 했는데 그런 경우가 왕왕 있긴 하지만 사실 학부 지금 상태에서 여가를 충분히 즐기고 계시다면 대학원에서도 충분히 즐기실 것이고 지금도 못 즐기고 있다면 대학원에 와도 별반 다르진 않을 것입니다. 입학에 대한 것도 굉장히 중요한데요. TO 도대체 몇 명을 뽑는 거냐? 사실 이건 좀 대중이 없는 것 같아요. 어떤 해에는 6명, 7명 뽑은 해도 있고, 그러니까 석사를 기준으로 해서 6명, 7명 뽑은 적도 있고, 어떤 해는 3명을 뽑은 적도 있고, 약간 대중이 없는 것 같아요. 그래서 TO가 정해져 있다기보다 그 해에 들어오는 학생들을 보고 선생님들이 평가를 하시는 것 같고요. 부전공 학생이 아니어도 대학원 진학은 당연히 가능합니다. 저는 프리 부전공 시대에 입학을 했기 때문에 STP를 공부하기 위해 지녀야 하는 능력이 있다면 무엇이 있나요? 제가 이 질문을 하는 교수님께 여쭤봤더니 잠시만요. 사고력과 독해력이라고 하셨는데 거기다 한 선생님이 이제 글쓰기 실력까지 이제 더하셔서 그 삼위일체를 이루는 그 능력이 출중하다면 오셔서 좀 그래도 도움이 되지 않을까 싶습니다. 학점이 좋아야 된다는 게 사실인가요? 저는 학점이 좋습니다. 그렇지만 저는 굉장히 좋아요. 그렇지만 그 로이스트 컷을 알고 싶으시다면 제가 한 분을 소개해드릴게요. 그분과 상담을 하시는 걸로. 기타, 해외 타학교와 교류는 없나? 교환학생 인턴십. 이 질문도 자주 나오는데요. 학생들이 굉장히 글로벌한 인재를 꿈꾸기 때문에 그런 것 같아요. 그래서 학과장님이 저한테 공식 답변을 주고 가셨습니다. 그러니까 현재 MOU 같은 거는 여러 번 체결이 되어서 그런 환경이 마련이 되어 있고 월드뱅크 다녀온 사례도 있고 그렇긴 합니다. 그렇지만 석사 수준에서는 그렇게 해외 교류를 권장하시는 않는다고는 말씀하셨어요. 그러니까 막상 입학하시면 알겠지만 석사 과정 동안에 굉장히 공부해야 할 양이 많기 때문에 그 사이에 어떤 한 학기 정도를 그런 식으로 연수나 이런 식으로 간다면 졸업이 좀 늦춰질 것을 각오하시는 게 좀 좋을 것 같고요. 대신에 박사 과정 학생에서는 프리닥이라든지 그런 기회는 충분히 저를 비롯해서 많은 학생들이 지금 만들어 나가려고 하고 있습니다. 그다음에 병특과 관련해서는 어떤 학과 같은 데서 병특 리스트를 준다거나 그러진 않아요. 학부학생들이 좀 잘 몰라서 그런 질문일 수도 있는데 병특은 기본적으로 자신이 알아서 해결을 하셔야 되고 근데 박사과정에 입학을 하면 전문연구요원으로 공부는 가능합니다. 지금 한 학생이 아까 학생 대표 학생이 지금 힘들게 매일 출근 도장을 찍고 있는데 그렇게 할 수 있고요. 그다음에 유학을 갈 수 있는 환경이 마련되어 있나요? 이게 도대체 무슨 질문일까를 고민을 많이 하는데 저희가 유학을 SAT 이런 거를 공부시켜드리진 않고요. 근데 그런 질문인 것 같아요. 그러니까 어떤 학교에서는 교수님이 유학을 못 가게, 그러니까 석사 후에 박사 유학을 못 가게 진출을 약간 막는 탐탁지 않아 하시는 교수님들도 계시는데
혹시 그런 것들이 있나 하는 부분에서 나온 질문인 것 같아서 그렇지는 않고요. 유학을 간다고 하면 선생님들이 충분히 많이 도와주실 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 이 정도 기타 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 그러면 저희가 준비한 발표는 이 정도로 마무리하고요. 시간이 뭐 거의 다 되긴 했지만 그래도 질문 한 서너 개 정도는 받을 수 있을 것 같거든요. 그럼 최문정 교수님이 나와서 Q&A 세션 진행해 주시겠습니다. 네, 질문 있으신 분? 이름이랑 조금 얘기해 주시겠어요? 어디가 소속이고 어떤 질문을 저는 이현주 일산학과 이현주고 수리과학과 그 정책 연구원이잖아요. 그러면 약간 그 정책을 공부를 했었던 사람들이 하기 더 쉬울 것 같은 느낌이 드는데 학부 때 뭐 공학이나 아니면 자연과학 공부했던 게 어떤 면에서 도움이 되는지. 그런 질문은 아마 김철민 교수님께서 답해 주실 수 있습니다. 아시다시피 여기 지금 IBS도 이제 새로 쓰시고 여기 이제 스태피도 내려왔잖아요. 근데 지금 정책 말씀하실 때 그냥 제너럴한 정책에 관련된 정책을 공부할 사람들이 가는 곳인데 지금 저희가 말하는 건 과학기술 정책입니다. 사실 이번에 IBS에도 거기 정책 때문에 거의 100% 다 자연대 공대 출신들이거든요. 심지어 박사도 다 자연대거든요. 근데 만약 우리 같은 데서 학부에는 자연계나 뭐 공대를 하고 이제 박사를 과학 정책으로 나온다 하면 그런 수요가 충분히 있거든요. 조금 더 덧붙이자면 사실 정책학이라는 게 한국에는 아직 정책대학이라는 게 없고요. 사실상 미국에는 이제 스쿨 오브 퍼블릭 팔러시라고 해서 정책대학원이 있는데 한국 같은 경우에서는 예를 들어서 복지다 그러면 이제 학과에서 정책을 하고 이런 식으로 되어 있는데 저희 과가 생길 때는 조금 더 이제 야심차게 정책학이라는 거를 만들고 새로운 학제를 만들고 그리고 과학기술 정책 포커스를 맞추겠다라고 한 거여서 생각하면 정책학 하는 사람들이 과학기술을 하나의 주제로 하면 되게 잘할 것 같은데 사실 정책학이라는 게 굉장히 브로드해서 과학기술에 대한 충분한 이해가 없고 관심이 없으면 계속해서 좋은 연구를 하기가 되게 어려워요. 그래서 학부 때 과학기술을 하는데 어떻게 보면은 과학자들이 어떠한 행동을 하고 과학자들 집단의 일이라든가 아니면 전반적인 그런 것을 볼 수 있기 때문에 이공계 저도 사실 학부는 이공계를 나왔거든요. 그런 것들이 나중에 이제 공부를 하는데 도움이 많이 된다고 생각합니다. 네, 안녕하세요. 저는 방금 교수님께 말씀하신 IBS에서 연구단장 현재분배를 맡고 있는 고영규라고 합니다. 일단은 저는 풀타임 입학은 약간 불가능하고 파트타임으로 입학을 하려는데 파트타임으로 입학할 수 있는 방법이 그 전문가 과정에 다른 방법이 있는지 알려주고 싶고요. 비용 같은 경우는 개인 부담으로 하더라도 가능한지 알려주고 싶고 입학 전에 박사 과정 같은 경우에는 입학 전에 지도 교수님을 미리 컨택을 해서 허락을 받아야 되는지 여쭤보고 싶습니다. 저희가 파트타임, 풀타임 그게 이제 일반인하고 이제 전문가 과정이 말하자면 파트타임이고요. 그리고 혜택은 2년 동안 장학금을 주고요. 파트타임이라 하더라도. 그다음에 또 하나가 보통 석사나 그런데 박사과정 다른 데랑 마찬가지로 미래 이제 진로 교수 될 분한테 미리 어떤 연구를 하고 싶다 이런 거는 미리 컨택을 하는 게 좋을 것 같습니다. 잠깐 부연 설명을 하자면은 다른 대학원 시스템과 좀 다를 수도 있는데 미리 컨택을 해서 자신의 관심 분야를 석사로 진입하는 박사로 진입하는 얘기하는 건 당연히 좋은 부분이지만 그게 사실은 당락을 결정하지는 않아요. 그러니까 특히 석사 과정은 저희가 지도교수 선정을 들어온다면 한 학기가 지나서 각 교수님들에 대해서 학생이 다 파악을 한다고 선정을 하게 하고 박사 과정, 석사 과정 다 뽑을 때 저희가 과에 계시는 모든 교수님들 심사 과정에 참여를 해서
이 학생이 기본적으로 정책과 공익과 사회 변화에 관심이 있고 그에 대해서 공부할 어떤 소양이 있는 사람인가라는 기준 하에 그냥 뽑지, 이게 그 분야 일종의 쿼타 시스템이 있어서 이 교수님 하에는 이 한 명이 들어가 그런 식으로 그 배분을 하는 식은 아닙니다. 그냥 모든 지원자를 전수로 대상을 하고 그들 중에서 저희가 가장 어떤 자질이 있다고 생각하는 사람들 일괄적으로 뽑는 방식을 하고 있습니다. 또 다른 질문이 맞아요? 네. 안녕하세요. 제 질문은 그러니까 이 대학원에서 요구하는 어떤 바라는 그런 인재의 능력, 갖췄으면 하는 그런 어빌리티가 사고력과 독해력과 글쓰기에 트리니티다. 이 말이 굉장히 저한테는 인상적이었어요. 근데 사실 이거는 어떤 공부를 하고 학문을 하는 사람은 당연히 갖춰야 할 자질이라는 생각도 들고요. 그래서 그러니까 정책, 공익, 사회 변화 이것의 어떤 그 사회적 현실 정치에 기반을 둔 그런 감시가를 갖추면서 사고력, 독해력, 글쓰기의 어떤 자질까지 갖춘 그런 정말 이 대학에서 너무나 필요하고 그런 이상적인 또 제가 되고 싶은 그런 학생, 학자로서의 그런 모습을 이 대학원 안에서 시간을 보낸다면 그저까지 갈 수 있는가? 그러니까 이건 굉장히 사실 개인의 어떤 문제이라고 생각이 들어요. 그래서 그냥 그런 제네럴한 질문이지만 그런 질문하고 싶습니다. 이 질문에 답은 아마 전채원 교수님께서 잘해주셨습니다. 합의 일체를 강조하시는 답은 뭐 그렇다입니다. 본인이 뭐 그런 의지를 갖고 계시고 그런 소양을 하기 위해서 열심히 친구들 있고 생각하고 이런 훈련을 해오시고 이런 분들이 오셔가지고 저희 교수들과 동료들과 같이 열심히 토론하고 읽고 글 쓰고 하다 보면 그런 분들이 자연스럽게 길러지고 그것이 이제 그리고 나중에 사회에 나갔을 때 실제로 정책을 만들고 사회 변화를 이끌어내고 공익을 위해 일할 수 있는 충분한 자질이 길러질 거라고 생각합니다. 마지막 질문이요. 안녕하세요. 물리학과 학사 12학번 이수영이라고 합니다. 이제 이거는 언더그래주에이트 마이너 프로그램에 대한 질문인데요. 이제 무전공 프로그램에 지원하려면 33학점 이상, 98학점 이하의 학생만 지원 가능하다고 합니다. 근데 저는 이제 이번 학기가 넘어가면 98학점이 넘기 때문에 이 프로그램에 지원을 못하고요. 근데도 여기 일부 과목들에 관심이 있어가지고 과목을 들으려고 하는데 HSS 과목이 아니라 STP 코드가 앞에 붙은 과목들에도 지원할 수 있는지 그냥 자유선택 과목 개념으로 지원할 수 있는지 궁금합니다. 네, 그거는 얼마든지 됩니다. 지금 STP가 다 자율선택으로 부를 수 있거든요. 그리고 그 98학점 이상은 원래 안 되는데 이게 제가 예전에 보니까 특별히 레벨이 있더라고요. 그래서 학과 사무실에 그 선생님한테 한 번만 더 확인을 해서 마지막 질문. 네, 안녕하세요. 저는 카이스트 학생은 아니고요. 외제를 국제학을 하고 이제 직장 생활하다가 공부를 하고 싶어서 직장을 지금 그만둔 그런 학생인데요. 제 질문 두 가지인데 STP가 이제 파격이라고 해서 정책 쪽에 이제 비중이 좀 큰 것 같은데 과학 철학이나 과학 사 부분도 심도 있게 할 수 있는지가 첫 번째 질문이고요. 두 번째 질문은 이제 만약에 카이스트 장학생으로 진학을 한다고 했을 때 저희 생활 기반이 서울이라서 서울에서 기반으로 통학을 한다든지 좀 그런 것도 케이스가 있는지 Maybe his first question should be addressed to Professor Fisher because his question was about, say, philosophy of science or history of science. So is STP, are we about policy only, or is STP a good environment for people who are enthusiastic about philosophy and of course. history? I would encourage you to be enthusiastic about both. Because what we do here isn't just sort of
history of the philosophy of science. That's an element of what we do here, but it really is oriented towards public policy. So if you're interested in trying to connect philosophical issues concerning the nature of evidence and knowledge to issues of public engagement and public policy, then this is going to be the right place for you. And then his second question was about commuting between 서울 and 대전. 제가 맞게 했나요? 서울에서 가능한지 이 질문은 어떤 분이 대답을 해주실 수 있을까요? 근데 그 장학금으로는 여기 기숙사가 나오니까 굳이 서울에서 왔다 갔다 안 해도 되는데 혹시 기숙사가 안 나올 거 같아 기숙사 문제를 지금 얘기하는 거 아닐까요? 혹시? 그러니까 혹은 이런 분들도 계세요. 그러니까 여러 가지 이유로 인해서 자택은 서울이나 혹은 다른 도시에 있지만은 기숙사도 받아서 여기서 일주일에 2, 3일을 있고 그 외에는 또 딴 도시에 계시는 분들도 있고 그러니까 굉장히 그 레인지가 넓어요. 플렉서빌리티는 많고 근데 가능은 합니다. 당연히 수업 시간에만 있으면 되는 거고 저희가 다른 공대적 그 활동이라고 하는 게 랩 생활이라는 게 꼭 있는 건 아니라서 기본적으로 수업 시간에만 참석할 수 있다면 글을 읽고 쓰고 생각을 하는 거는 다른 어디에 가서 해외에 가서 하셔도 뭐 사실 오실 수만 있으면 괜찮은 거죠. 네, 그리고 한 가지 제가 말씀드리고 싶은 게 저희가 카이스트 장학생을 뽑기는 하지만 학교 지원 카이스트 장학생이라고 따로 있거든요. 그래서 국비 장학생이랑 같은 서울을 받게 되기 때문에 그런 거는 꼭 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 그래서 그 아쉽게도 저희가 이제 행사는 마무리해야 될 것 같고요. 다음 수업 때문에 근데 저희 교수님이 이 밖에서 뭐 한 3, 4분이라도 저희가 어슬렁거리고 있을 테니까 혹시 추가적인 질문이 있으시면 회의 나오시면 물어보세요. 네, 저희가 그냥 붙잡고 질문 드립니다. 감사합니다. 바쁘신 거 아니에요?